শোনা যাচ্ছে? শিবোহম শিবোহম চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম Om Namo Buddhiyahangkaro Jitnyanidaham Naja Shrutro Jive Naja Prano Netre Naja Bhoma Bhumi Natejo Navayu Chidanandrupam Shivoham Shivoham Chidanandrupam Shivoham Shivoham Chidanandrupam Shivoham Shivoham Naja Prana Sangha Navai Panchavayu Navai Sabda Dhatu Navai Panchakosha Navak Pani Padam Navastu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nami Vishwaraga Nami Moho Madhanai Bhumi Nai Bhumatsariyo Bhavo Nadharmo Najartho Nakamo Namoksha Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang Na sukhang na dukhang Na mantro na din
thana vedana yogiyam aham bhojanam naiva bhojana bhutta chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham namritu nasanka namijati reda pita noibo me noibo mata na janma na bandhu na mitram guru noibo shishva chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham aham nirvikalpo nirakaru rupam vibhutitaccha sarvatra sarvaindriyanam nacha sarvatam naiva muktinamiya chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham. আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই চ্যান্টিং এ পার্টিসিপেট করুন। ওম ভাগ্নে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविहि निवेदे मेधि वेदस्य मानिस्तः मा प्रहसिरः वेदस्य मानिवः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन लिपेन होरात्रं संददामि अनेन लिपेन होरात्रं संददामि श्रीकां वदिष्यामि श्रीकां वदिष्यामि श्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तानामवतु तत्मामवतु तत्मानवतु
avatu mang avatu bhaktaram avatu bhaktaram Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Payantu Mangani Bhagwan Chaksu Om Abhayantu Mamangani Vak Pranachakshuh Shrotramatam Bhagamindriyani Cha Sarvani Shrotramatah Balamindriyani Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Sarvam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirapuriyatma Brahma Niraparo Aham Brahma Nirapuriyatma Brahma Niraparo Nirakaranastu Nirakaranamyastu Anirakranamastu Anirakranamyastu Karma se moi santu te moi santu Dharmaste moi santu te moi santu Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamiyana Purnamudachyate Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Purnamya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Om Shanti Shanti Om Shanti 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 Om Sahnavatu Sahnavunatu Om Sahasvatu Sahano Bhunatu Savyam Karvavahai Sastavyam Bhavai Tejasi Namaditamastu Mahavidvishabhai Tejasvino Madhitamasu Ma Vidvishabhai Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shantamitra Shambaruna Shamno Bhavati Aryo Om Shamnavigrah Shambarunah Shamnavavati Aryo Shamno Indra Brihaspati Shamno Vishnu Guru Brahma Shamnavigrah Brihaspatiः Shamno Vishnu Rukramaः Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Namo Devayu Vradaksham Brahmasi
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽस्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धीरं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वकारामवतु तस्मान्नवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवक्ताराम् अवतु माम् अवक्तारम् शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः देवाः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं कुशेमाक्षवीययोग्रः भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्राः जयं वै कुशवांशतनूभिः ीरय्यङ्गैतुषवां तनूभिः मुद्बुद्धं यत्तायु शान्ति शान्ति ॐ शान्ति 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 আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 785তম পর্ব 785th সেশন। আজ 2021 সালের অগাস্ট মাসের 15 তারিখ রবিবার। আজ ডিজিটাল মোডে 71 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের সেশনটি আজকে আমাদের আলোচনাটি একটি খুব প্র্যাকটিক্যাল প্রসঙ্গের উপরে আত্মশুদ্ধি এটির উপরে আমরা আজকে দৃষ্টিপাত করব। ঋষি এই প্রসঙ্গটি এনেছেন আমাদের ঋগ্বেদে, সামবেদে, কৃষ্ণ যজুর্বেদে, শুক্ল যজুর্বেদে, অথর্ববেদের বিভিন্ন শাখায় সর্বত্র শুদ্ধির প্রসঙ্গটি এসেছে। শুদ্ধির প্রসঙ্গে ঋষিগণ সবসময় শুদ্ধির দুটি প্রকরণ করেছে। শুদ্ধি is purification. Atma-shuddhi is self-purification. The sages have talked about self-purification on two scales in two different broad ways. দুটো বিশদ ভাবে ঋষিগণ এই শুদ্ধির প্রসঙ্গটি এনেছে। শুদ্ধিটি হলো আত্মশুদ্ধি, কিন্তু এর একটি অন্তরের একটি অভ্যন্তরীণ প্রবাহ আছে, আরেকটি বাইরের বহিঃ প্রবাহ আছে। Two aspects, one is intrinsic or internal, the other one is extrinsic or external. Purification can be done in two ways or two segments of purification. One is the internal, the other one is the external. এই যে আত্মশুদ্ধি এর দুটি বিভাগ আছে, একটি আভ্যন্তরীণ আর একটি বাইরের। ঋষিগণ এই আত্মশুদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। বাইরের যে আত্মশুদ্ধি সেটিকে বাতিল করেননি, সেটিকেও ইম্পর্ট্যান্ট বলে ঘোষণা, সেটি গুরুত্বপূর্ণ, ঋষিগণ সেটির গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে যেটির বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি হলো অন্তরের শুদ্ধি, আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি বা অন্তরের শুদ্ধি। ঋষিগণ এটি বলছেন, এই যে আত্মশুদ্ধি এর অন্তরের শুদ্ধির প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট।
অন্তরের শুদ্ধি যদি হয়ে যায় তাহলে বাইরের শুদ্ধি সেটি তখন অটোমেটিক্যালি সেটির দিকে মন ধাবিত হবে। When there is a purification inside an intrinsic, the intrinsic purification will automatically create a situation so that the purification is also done externally or extrinsic to the person. এই যে আত্মশুদ্ধি এটি কেন প্রয়োজন? ঋষি বলছেন যে এই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন এই জন্য যারা ভগবানের পথে যেতে চাইবেন তাদের নিজের অন্তঃকরণ অর্থাৎ দ্য ইন্টারনাল অর্গান, তাদের যে হৃদয়, তাদের মন, তাদের বুদ্ধি, তাদের প্রাণ, প্রাণের প্রসঙ্গ এবং সামগ্রিকভাবে তাদের চেতনা, এটির মধ্যে বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। Purification is an essential content and component essential for all intrinsic organs, the cardiac system, the prana shakti or the vital, the mental, and the overall consciousness of the person. Why is it essential? Because with that essential purity of consciousness, a person can think of attaining the realization of God. যদি এই অন্তরের শুদ্ধি হয়ে থাকে, আত্মশুদ্ধি ঘটে থাকে, তখনই আমাদের মধ্যে ভগবত প্রভাব বিকাশ ঘটতে পারে। যিনি যে পথেই ভগবানের সাধন করুন না কেন, যে কোনো মার্গের যে সাধক, সেই মার্গের সাধকের জন্য একটি বিশেষভাবে কমন, একটি সাধারণ হলো সবার জন্য যেটি প্রয়োজনীয় সেটি হলো অন্তরের বিশুদ্ধি। এখন আমাদের সেই বিশুদ্ধির প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। Now we are referring to the versions of the sages. ঋষি বলছেন অগ্নিং ইয়ানা স্ববৃত্তি অভীতিহি হোতারং ত্বং বৃণিমহে যজ্ঞায়স্তীর্ণ বর্হিষেবি বহা মাদেহে শীর্ণং পাবক শচীতং শচীশং বিবক্ষসে এবহ তচ্ছত। বলছেন এই জীবনের মধ্যে, ঋষি বলছেন এই জীবনের মধ্যে একটা জীবন অগ্নি রয়েছে। জীবন অগ্নিটি কি? জীবন অগ্নি যে অগ্নির পরশে আমরা প্রাণবন্ত হয়ে আছি। জীবন অগ্নি হলো তাই যা আমাদের প্রাণকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, সেই হলো জীবন অগ্নি। সেই জীবন অগ্নির কাজ হলো আমাদের ভেতরের যা যা প্রসঙ্গ আছে, মনে, প্রাণে, চেতনায় যা যা প্রসঙ্গ আছে, জীবন অগ্নি সেগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করতে পারে। কিন্তু করে কিনা সেটা পরের কথা। কিন্তু এর সেই সামর্থ্য আছে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে নিয়ে যাওয়া। পারে, কিন্তু করবে কিনা সেটি নির্ভর করে জীবনটি যার, জীবনের যিনি অধিকারী তার উপর। The person, the owner of life, the person whose life is it depends on the person's intent, whether the fire inside which creates the vital for the survival of the person, whether that fire is going to create the purity by removing and burning the impurities inside, depends on the person, depends on the will of the person or intent of the person. ব্যক্তির ইচ্ছা, তার চেতনা, তার অভিপ্সা এর উপর নির্ভর করে, সে কি চাইছে তার উপর নির্ভর করে। ঋষি বলছেন আহ্বান করে যে তুমি চাও, তুমি ওই বিশুদ্ধিটিকে অর্জন করো। বিশুদ্ধি অর্জন করবার জন্য তুমি সেভাবে মনকে প্রস্তুত করো। ইট ইজ অ্যান অ্যাডভাইস গিভেন বাই দ্য সেজেস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ সিচুয়েশন ইনসাইড, intrinsic situation of yours wherein the purity has become an intrinsic train for all the organs inside. যা যা আমাদের ভেতরের, যা যা আমাদের যে সমস্ত অর্গান, যে সমস্ত আমাদের ভেতরের ক্রিয়াশীল অংশগুলি রয়েছে, সেই ক্রিয়াশীল অংশগুলির মধ্যে
এই এই যে এই যে বিশুদ্ধতার জন্য আগ্রহ হওয়া দরকার। তাই ঋষি বলছেন, অগ্নির এসেছে প্রকাশ ক্ষণ এখন সাধন পথের জন্য। এই সাধন যজ্ঞের নিবেদনে দেবপ্রজ্ঞার রয়েছে আহ্বান। অর্থাৎ অন্তরে যে অগ্নি আছে, সেই অগ্নি এখন প্রকাশিত হতে পারে। কি করে প্রকাশিত হবে? না, সাধন প্রজ্ঞা, যিনি সাধক, তিনি যদি চান, তার যে প্রজ্ঞা, যে উইজডম, সেই প্রজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে এটা সম্ভব। It depends on the orientation of the wisdom of the person who is aspiring to have a realization of God. যিনি ভগবানের উপলব্ধি চাইছেন, যদি তিনি চান, তাহলে তার যে সাধন অভিপ্সা, তিনি কোনটি চাইছেন, তিনি যদি সেটি চান, তার যদি সেটি অভিপ্সা থাকে, ইচ্ছা থাকে, তাহলে তখন কি হবে না, ওই অগ্নির প্রকাশ তখন ঘটবে। ভগবৎ সাধনের এই নিবেদন হয়েছে নিত্য প্রভায় ব্যক্ত, এখন হয়েছে তোমারই সাধন যজ্ঞে, তোমায় করতে বরণ একান্তে। তাহলে যিনি সাধন যজ্ঞে ভগবানকে বরণ করতে চান একান্তে, একান্তে বরণ কেন? Why this individually connecting with God? Why individually accepting God and adopting the Spirit of God? তার কারণ হলো, ভগবানের এই যে অভিপ্সা, এই যে সাধক, যে সাধন যজ্ঞে ভগবানের যে উপলব্ধি অর্জন করবার জন্য যে সাধন অভিপ্সা শুরু করেছেন, সূচনা করেছেন, এই সাধন অভিপ্সায় তাকে ভগবানের কাছে পৌঁছতে হবে, অথবা ভগবানকে নিজ জীবনের মধ্যে নিজ হৃদয়ে আহ্বান করতে হবে। উভয়তেই তার সঙ্গে এখন ভগবত উপলব্ধির যোগ ঘটবে। উপলব্ধিটি হলো ভগবানের উপস্থিতি, কোনো না কোনোভাবে উপস্থিতি, ভগবানের একটি অরূপ উপস্থিতি, বা ভগবানের একটি চেতন উপস্থিতি, বা ভগবানের একটি আলোকময় উপস্থিতি, বা ভগবানের একটি বার্তা, বা তার বাক্য, তার স্পন্দন, তার ধ্বনি, তার ছন্দ ইত্যাদি কোনো না কোনো মাধ্যমে উপস্থিতি, অথবা কখনো ভগবানের নিজ স্বরূপে রূপবান হয়ে উপস্থিতি। So it reminds the person aspiring to have a realization of God, either ways, in any way, either the non-form presence of God, the presence of God in the form of the divine spirit, the divine light, the rhythm, the divine inspiration, the divine touch, or even sometimes, or in some rare cases, the God appearing in physical or in a physical abode before the person aspiring for that. যখন আমরা ভগবানের অভিপ্সার মধ্যে যাচ্ছি, যিনি যেতে চাইছেন তার জন্য, তাহলে এটি সম্ভব কোনো না কোনোভাবে ভগবানের উপলব্ধি লাভ করা। আমরা যে সাধন উপলব্ধির সংবাদ পাই, যারা মহাপুরুষগণ, যাদের কথা ব্যক্ত হয়ে আছে, যাদের কথা প্রচারিত হয়ে আছে, অবতারগণ, মহাপুরুষগণ, তারা যারা ভগবানের এই উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন, বলেছেন, তারা যাদের কথা জানা গিয়েছে, হয় তারা নিজেরা বলেছেন, বা তাদের কথা থেকে জানা গিয়েছে, বা কোনোভাবে জানা গিয়েছে, তারা ভগবানকে তার উপলব্ধি করেছেন, কখনো তার যে অগ্নি বলয়, সেই অগ্নি বলয়ে, কখনো সেই আলোক রূপে, কখনো সেই দিব্য জ্যোতির্ময় রূপে, কখনো সেই অরূপ রূপবান হয়ে, কখনো চেতনার মধ্যে শুধু চেতনার স্পর্শে, স্পন্দনে, আবার কখনো বা রূপে, বিশিষ্ট কোনো রূপে ধরা দিয়ে। আর যখন তিনি রূপবান হন, তখন তাকে অনুভব করা, তাকে জানা, তাকে জানতে পারা, বা তার জ্ঞান, তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, এটি হলো প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা যখন লাভ হয়, সেই প্রজ্ঞাবান
তখন তিনি প্রজ্ঞাবান। তখন কি হন না, প্রজ্ঞা ইজ সামথিং, প্রজ্ঞা হলো সেটি যেটি তার অন্তরের বিশুদ্ধিটিকে সম্পাদন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে অর্জুনের কাছে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। অর্জুনের কাছে তিনি বলছেন, মানুষের যে স্বভাব, যে রীতি, যে মানুষের যে ধরন, তার মধ্যেকার যে মনের অভিনিবেশ, মনের অভিব্যক্তি, তার মনের যে প্রবৃত্তি, তার ভেতরে যে উদ্দেশ্য বিধেয়, এর উপর নির্ভর করে বাকিটা ঘটে থাকে। অর্থাৎ এভরি পার্সন ইজ এন্ডাউড উইথ, or every person is carrying certain essential attributes which are the dependent parameters to have a realization of God or not. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে পরিষ্কার করে বলছেন যে এটি সম্ভব কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আর সম্ভব নয় অন্য ক্ষেত্রে। কোনটি না, রিয়ালাইজেশন অফ গড, ভগবানের উপলব্ধি কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব আর কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যে ক্ষেত্রগুলোকে সম্ভব সেগুলিই হচ্ছে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র, আর যে ক্ষেত্রে সম্ভব নয় সেগুলো হলো মলিন ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র বিচার, the context which the sages have identified and the context which Lord Sri Krishna has mentioned to Arjuna, this context depends on the internal attributes and climates of the person aspiring for the realization of God. Now, these attributes are a sum total of the things either inherited, developed, or cultivated and practiced together. যে সমস্ত গুণগুলি আমরা প্রাপ্ত হয়েছি অথবা আমরা অর্জন করছি নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা, অথবা আমরা ক্রমাগতভাবে সাধনের দ্বারা যেগুলিকে অর্জন করতে চাইছি, যিনি চাইছেন সেখানে যদি এই বিশুদ্ধির মাত্রাটি আসে, তাহলে তখন তার কাছে এই উপলব্ধিটি, ভগবত উপলব্ধি তার কাছে সত্যি সত্যি ধরা পড়বে। মহাপ্রভু যখন রায় রামানন্দের সঙ্গে তার সংলাপ হয়, নববিধা ভক্তির সংলাপ মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের হয়েছে। মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের যে নববিধা ভক্তির সংলাপ হয়, সেই সংলাপে তিনি নববিধার মধ্যে মাত্র সেটি ধাপকে তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন, বাকিগুলোকে বাতিল করেছিলেন। একটি বাতিল করেছিলেন, সেটি হলো জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, আর একটি বাতিল করেছিলেন, সেটি হলো জ্ঞানশূন্য ভক্তি। জ্ঞানমিশ্রা সেটি বাহ্য, জ্ঞানশূন্য সেটিও বাহ্য। জ্ঞানমিশ্রাটি কি না, ভগবান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে এবার ভগবানের প্রতি ভক্তি নির্বাচন করা। মহাপ্রভু কেন এটিকে বাতিল করলেন তার একটি তাৎপর্য আছে। সর্বগোস্বামীর মধ্যে এই তাৎপর্যটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জীব গোস্বামী। জীব গোস্বামী যে ব্যাখ্যা করছেন, যে বলছেন ভক্তি লতা যখন গড়ে ওঠে, জীব গোস্বামী বলছেন ভক্তিটি হলো একটা লতার মতো। It's not like a banyan tree. Devotion is like a shaft or a herb which actually grows along with or nearby or under the shade of or on the support of a big tree or banyan. And it has got the power to cling to, power to adhere to the trunk and structure of others and get the growth running along with. এর মধ্যে যে বেড়ে উঠবার যে সম্ভাবনাটা আছে, সেই বেড়ে উঠবার সম্ভাবনাটা যে মৌল যে অস্তিত্ব, সেই মৌল অস্তিত্বের সঙ্গে সহযোগ করেই হয়ে থাকে। মৌল অস্তিত্বটি যদি অন্যরকম হয়, ইফ ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং, যে মৌল অস্তিত্ব সে যদি অ্যাকসেপ্ট না করে, গ্রহণ না করে, কখন গ্রহণ করবে না? না, ভগবান বলছেন অর্জুনকে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অহংকার, দর্প, এগুলি যখন তার ভেতরে কোনোভাবেই থাকবে, আংশিকভাবে একটু মাত্রাও যদি থাকে, অহংকার, যে কোনো কিছুর অহংকার,
তার নিজের কলাকুশলীর অহংকার, অর্থের অহংকার, সামর্থ্যের অহংকার, শক্তির অহংকার, জ্ঞানের অহংকার, বিত্তের অহংকার, কোনো কিছু জানবার অহংকার, কোনো এমনকি বলেছেন অহংকারের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অহংকার হলো সত্য অহংকার। সত্য অহংকারটা কি? না পূজার অহংকার, সাধনের অহংকার, ধ্যানের অহংকার, যেটি আমাদের সমগ্র সাধক কুলের জন্য, সমগ্র আমাদের যে যে monasteries, this is very very important for the monasteries, those who are living in the monasteries in the name of God and have developed something which is a egoistic understanding of himself or herself, wherein the person thinks he is very very special and he has attained a very special qualities and is doing something which is very unique and special. And the moment this kind of mind is developed in the person is lost from the stream of realization. যখন তার মধ্যে এই বিশেষত্বের বোধটি গড়ে উঠল, এই বিশেষত্বের বোধ যে কোনো ভাবে, এই যে বিশেষত্বের বোধ, এই বিশেষত্বের বোধ কি হলো না মহাপ্রভু বললেন অমানেনা মানদেন তৃণাদপি সুনিচেন তররীব সহিষ্ণুনা কীর্তনীয় সদা হরি। সদা হরি কীর্তন সহস্র বৎসর ধরে যিনি করবেন তাতে কিছুই ফল হবে না যদি না বাকি তিনটি তার মধ্যে প্রবেশ করে। বাকি তিনটি কি না তার মধ্যে কোনো রকম ভাবে, যেটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুব ক্লিয়ারলি খুব সরলভাবে বলেছেন, অহং এর ফেকলি, অহংকারের মৌলটি হলো অহং। সেটি যখন আছে তখন আর তার মধ্যে অন্য কোনো বিশুদ্ধি প্রবেশ করে না। এই অহংকারের মূলচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব? না অহংকার যদি থাকে, সেই অহংকার বিশিষ্ট যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের পটভূমিতে যে ভক্তি, সেটি হলো জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই জন্য জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিটি বাহ্য। কেন না জ্ঞানমিশ্রার ভক্তির মধ্যে এই অহংকারের প্রভাব থাকবার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। তাই জন্যে যিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান, এটি পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান বা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বা এটি কোনো জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। We are not concerned with the empirical studies and learning and contents of empirical education and learning. It's actually referring to the spiritual aspect wherein the concept is actually about God, and you have learned something about God, maybe the form of God, maybe you have understood something about God, maybe you have learned something about God and you think you are very unique in that. The moment you think that you are very unique in that and you are going to tell others that this uniqueness is very very important, the moment any kind of elemental thoughts of this is there in your mind, you are lost from the track of realization of God. যখন মনের কোণে কোনো মাত্র কণা মাত্র এমন একটা বিশিষ্টতা অহংকারপূর্ণ তাকে থাকবে, তখন তার পক্ষে আর ভগবত রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন তাই, ত্রিবিধ ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং স্বভাবজাহা স্বাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চৈতি তং শৃণু। ভগবান অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তিনটি প্রকারের চরিত্র বিন্যাস আছে মানুষের মধ্যে। Three different types of characteristic attributes of human being in the world: Swatik, Rajasic, এবং Tamasic. And he said these are the three different broad types, and within the type also there are classifications and sub-classifications. Swattha anurupa sarvasya sruddha bhavati bharata sruddha maya ayam purusha yang yat sruddha saha eva sa. Who is this সত্য গুণ? সত্য, রজ, তম, এই তিনটি গুণের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন। শ্রদ্ধাত্রয় অর্থাৎ তার মধ্যে যিনি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা যুক্ত হতে চাইবেন তার কথা এখন বলা হচ্ছে। তার এই যে শ্রদ্ধাটি, ভগবানের প্রতি যিনি শ্রদ্ধা অর্পণ করতে চান বা যিনি পূজা যজ্ঞ বা সাধন ভজন বা যে কোনো ভাবে ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে চান, বা জপ ধ্যান কীর্তন স্মরণ মনন যে কোনো ভাবে,
তার যে শ্রদ্ধা, তিনি ভগবানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, বা যিনি ভক্তির পথে যেতে চাইছেন, ভক্তি লাভ করতে চাইছেন, ভক্তি সম্পদ পেতে চাইছেন, বলা হয়েছে এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ করে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। এটা 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 আমরা আমরা জানি নিত্যানন্দ প্রভু এটি প্রচার করেছিলেন। সেটি কেন না সবাইকে কৃষ্ণ নামে আকর্ষণ করবার জন্য, উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বলেছিলেন। উনি যেটি বলেছিলেন সেটি সঠিক, সেটি পুরোপুরি সত্য। উনি কখনো সত্য থেকে অন্য কথা বলেননি। তিনি যা বলেছেন সেটি পুরোপুরি সত্য। কিন্তু এই সত্যটি কেমন? এই সত্যটি হলো সাময়িকের সত্য। কৃষ্ণ নাম করে যে তার যে পাপক্ষয় হলো, পাপক্ষয় এই অর্থ এই নয় যে তার পাপ প্রবৃত্তি চলে গেল। পাপক্ষয় হলো অ্যাকুমুলেটেড, তার যে পাপ অর্জন হয়েছে এ পর্যন্ত, সেই পাপটা ক্ষয় হলো। পর মুহূর্তেই তার পাপ বিরাট অর্জন হয়ে যাবে, মুহূর্তে সে পাহাড় প্রমাণ পাপ অর্জন করতে পারবে। যার মধ্যে পাপ অর্জনের সামর্থ্য আছে, অহংকার যার মধ্যে আছে, সে এক মুহূর্তেই এক হিমালয় পাপ অর্জন করতে পারে। তার এক হিমালয় সদৃশ্য পাপ অর্জন করা মুহূর্ত মাত্র লাগে। তাই যে মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণনাম করেছিলেন ওই মুহূর্তে তার আগের পাপগুলো ধৌত হয়ে গেল। বাট দেন ইমিডিয়েটলি নেক্সট তিনি আবার সেই পর্বত প্রমাণ পাপের গহ্বরে পড়ে গেলেন। তাই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে কথা না বলে তিনি অন্য পথে কথা বলেছেন। তিনি বললেন যে তুমি স্বরূপে চেঞ্জ করো, তোমার স্বরূপটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। স্বরূপে তুমি চেঞ্জ কিভাবে করবে? না, তুমি তোমার স্বরূপটিকে সত্য স্বরূপ করে ফেলো। সত্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপটি কি? না, ভগবান বললেন সত্য স্বরূপ হলো তাই, নহ উদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতং চ ইয়াত স্বাধ্যায় ব্যাসনং চ এব বাংময় তপঃ উচ্যতে मनोप्रसाद संयक्तं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। সত্য অনুরূপা কি? না, বলছেন সত্য অনুরূপা সর্বস্ব শ্রদ্ধা। সত্য অনুরূপা হলো সেটি যেটি ট্রুথ ওরিয়েন্টেড, সত্য পথকে অবলম্বন করে জীবন যাপন করা। সত্য পথটি কি? না, যেটি ভগবানের পথ সেটাই সত্য পথ। Shatya path is not linked to the understanding of the empirical truth which we understand usually in our living context in the world. The empirical truth is for the time being, for the moment, but the eternal truth has to be realized and understood to have placed yourself in the path of eternal truth. যেটি সাময়িক সত্য, সাময়িক সত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, সাময়িক সত্যের দিকে ধাবিত হয়ে শুধুমাত্র সাময়িক সত্যের উপরে নির্ভর করে যে জীবন যাপন, সেটি সদাই সর্বদাই সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত। তাই জন্য নিজেকে সত্য পথের অভিমুখী করতে হবে, ওরিয়েন্টেড টু দ্য পাথ অফ ট্রুথ। You have to turn your life oriented to the path of truth, and the path of truth is path of God. সত্যের পথ হলো ভগবানের পথ। যিনি ভগবানকে অন্তরে যিনি ভগবানকে গ্রহণ করেছেন, তিনি কেমন? না, তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছেন, সদাই ভগবানকে মননে চিন্তনে অন্তরে গ্রহণ করে আছেন। তাই তাকে বলা হয়েছে কেমন? Now, the person is a melted personality, melted in the fluid of God. The person is a melted personality who is melted in the fluid of God. সেই ব্যক্তিটি কেমন? না, that person, সেই ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি বিগলিত তনু। বিগলিত তনু কি? না, এই বিগলিত তনু এটি আমাদের যে সাধন শাস্ত্র, সেই সাধন শাস্ত্রে যেটি শৈবতন্ত্রের এটা মৌল একটি উপাদান। This is one of the most important and principal element of Shaiva Tantra. Shaiva Tantra is a system of meditation wherein Lord Shiva is the main personality whom we try to attain the realization of.
শৈবতন্ত্র হলো সেটি যেখানে ভগবান শিবকে আমরা উপাসনা করবার জন্য একটি পথ অবলম্বন করি। সেই পথটি আমাদের যখন নিয়ে যায় ভগবান শিবের উপলব্ধির রাজ্যে, সেই উপলব্ধির রাজ্যটি হলো শৈবতন্ত্রের একেবারেই আলটিমেট, একেবারেই শেষ উপলব্ধির রাজ্য। সেই উপলব্ধির রাজ্যে আমরা ভগবান শিবের যে রাজ্য, ভগবান শিবের যে যে চেতনা, তাকে বলা হয় শিব চেতনা। শিব চেতনা, দ্য কনসিয়াসনেস অফ দ্য সুপ্রিম লর্ড শিব। অ্যান্ড দ্য কনসিয়াসনেসটি কেমন না, উইচ ইজ দ্য অরিজিন, দ্য কন্টিনিউয়েশন অ্যান্ড দ্য কালমিনেশন অফ দ্য এন্টায়ার ক্রিয়েশন। যে চেতনা শিব চেতনা, সেই শিব চেতনার মধ্যে রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির আদি উৎস, সমগ্র সৃষ্টির প্রবহমানতা এবং সমগ্র সৃষ্টির অন্তিমে আবার পুনঃ সৃষ্টির যে আদি উৎস, সেটি হলো শৈব চেতনা। এই শৈব চেতনাটি এটি ফর্মলেস, এর মধ্যে কোনো ফর্মলেস। সেই জন্যই শঙ্করাচার্য, যেটি আমাদের প্রথমে সঙ্গীত হলো চিদানন্দ রূপহ শিবহ অহম শিবহ অহম। Shivohu Aham, when you turn yourself to the form of, when you are oriented to the consciousness of Lord Shiva, then you are a formless entity and you are actually aspiring for merging with that formless entity. যখন আমরা ভগবান শিবের কথা ভাবছি তখন তাকে আমরা এইভাবে জানছি যে তার মধ্যে একটা পরম চেতন শুধু রয়েছে। এই পরম চেতনটি কেমন না, বলা হয়েছে সাধকগণ সেখানে তার উপলব্ধি যখন পাচ্ছেন, যখন সেই মহাশিবের উপলব্ধিটি প্রাপ্ত হচ্ছেন সাধকগণ, যখন সাধক সমাধিতে সেই ভগবান শিবের উপলব্ধি প্রাপ্ত হচ্ছেন, তখন তিনি দেখছেন যেটি একটি যেন মহাসাগর, যেটি একটি চৈতন্যের সাগর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই চৈতন্যের সাগরের কথা বলেছিলেন নুনের পুতুলের উপমা দিয়ে। চৈতন্যের সাগর ভগবান মহাশিব, তিনি একটি চৈতন্যের সাগর। He is a form, he is a formless form. He is a formless form. That formless form is an infinite ocean of consciousness, and in that infinite ocean of consciousness you have to get dipped in, merged in, and you get drenched in. সেই যে অসীম মহাসমুদ্র, শিবচেতনার মহাসমুদ্র, ঋষি বলছেন ওই মহাসমুদ্র যে শিবচেতনার সমুদ্র, ওখানে অবগাহন করো। অবগাহন করলে কি হবে না, if you are drenched in that, if you have taken that consciousness across in your entire existence, তখন কি হবে না, যখন সমগ্র চেতনার মধ্যে তোমার সেই শিব চেতনটা লেগে গেল, অর্থাৎ ডুব দেওয়া হলো, অর্থাৎ ডুব দিলে তার সেই জল চারদিকে লেগে গেল, সেই জল কি হলো না, it drenches away, it removes away all the impurities of intrinsic and extrinsic conditions, intrinsic and extrinsic adherence. যা যা অশুদ্ধি আছে, যা যা মালিন্য আছে অন্তরে বাইরে, সকল মালিন্য সেখানে চলে যায়। তাই বলেছেন হি ইজ লাইক অ্যান ইনফাইনাইট ওশান অফ ফ্লুইড। এটি কেমন না, এটি যেমন সাগরের জল তেমনি সাগরের জল, আবার যেমন অসীম মহাসমুদ্রের বায়ু, মহাসমুদ্রের মতো বায়ু বিন্যাস তেমনি বায়ু, এটি আবার তার অন্য অবস্থা। সারপ্রাইজিংলি আমরা শৈবতন্ত্রে দেখেছি এই যে জল বায়ু এছাড়াও অন্য অবস্থা আছে, যে অবস্থাটি ফর্মলেস। এখন বিজ্ঞানীরা একটি অবস্থা পেয়েছেন, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ স্টেট অফ ম্যাটার। তাতে সায়েন্টিস্টরা বলছেন প্লাজমা সায়েন্স। প্লাজমা সায়েন্স plasma is a state which is the fourth state of matter, যেখানে কঠিন তরল বায়বীয়র পরে হলো প্লাজমা। কঠিন হলো যারা আমরা ইটকাঠ পাথর, মানুষের দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থ জল ইত্যাদি যা যা তরল আছে তরল পদার্থ, বায়বীয় বায়ু ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ। এরপরে গিয়ে আরেকটি অবস্থা আছে, সেটি হলো প্লাজমা। প্লাজমা ইজ এ ট্রানজিশন ফ্রম that biobio to the next phase of its existence. ওই বায়বীয় অবস্থা থেকে আবার ঘুরে কঠিন অবস্থায় আসে। যেমন একটা জীবনের অন্তের পর যে চেতনা, সেই চেতনা আত্মার সঙ্গে চেতনা চলে যায়। Where does it go? It goes to the infinite ocean of consciousness, and there it remains, and based on the aspiration which it had acquired before,
and the or acquired the essence of the karma or the life spent before, it comes down again, take a form, and lives a life again on earth or in a different place in the entire creation. এই জীবনটি কেমন না একটি, এই যখন আত্মা যখন পরমাত্মার দিকে চলে যায়, যখন কোনো অ্যাসপিরেশন নেই আত্মার মধ্যে, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই, আত্মাটি যখন কোনো আকাঙ্ক্ষা বিবর্জিত হয়ে আছে, একেবারে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে আছে, শুধুই ভগবানের কথা সে জেনেছে, মেনেছে, করেছে, যাপন করেছে, তখন সেই যে আত্মা, সে যখন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায় পরমাত্মার সঙ্গে, it does not have the tendency and it does not have the train to come back again and take a life. এই আত্মা আর ফিরে আসে না, সেটি তখন আর জীবাত্মা থাকে না, এটি পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। অন্যথায় অন্যভাবে জীবাত্মা রূপে থেকে যায় যখন তার মধ্যে একটি অবশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা অথবা অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা, either material aspiration or even spiritual aspiration. Remaining aspiration will bring that, jivatma, will bring that jivatma, that living self which is now not living in a life. Then it comes back to take a form and another form in a different way, in a different place, and to fulfill the remaining aspiration it has to live a life. সেজন্য ঋষিগণ বলেছেন মুক্ত। মুক্ত কি না, যে মুক্ত, এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন সকল যোগ শিক্ষা দিলেন, সমস্ত যোগ শিক্ষার পরে তিনি সর্বশেষে একটি যোগ শিক্ষা দিলেন, তার নাম মোক্ষ যোগ। মোক্ষ যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মাহ ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমহ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তি লভতে পরম। মোক্ষযোগ কার হবে না, মোক্ষযোগ তার হবে যে সত্যি ভগবানের ভক্তি লাভ করেছে। আমরা সাধারণভাবে ধরে নিয়েছি সবাই ভক্ত, ভক্ত সবাই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যিনি ভগবানকে ভক্তি করছেন বাইরে ভেতরে যে কোনোভাবে, শ্রবণে, মননে, কীর্তনে, পূজায়, নিবেদনে, যজ্ঞে, যে কোনোভাবে যিনি ভক্তি উচ্চারণ করছেন বা বলছেন তার ভক্তি রয়েছে, তিনি ভক্ত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি প্রকৃত ভক্ত হতে চান তিনি ভগবানকে লাভ করবেন। প্রকৃত ভক্ত তিনি হবেন যিনি, ওইটি বলেছেন ভগবান, যিনি শ্রদ্ধাময় হবেন, সত্য অনুরূপও হবেন, যার মধ্যে সমস্তভাবে সমস্ত দিক থেকে ভাবতে গেলে, সমস্ত দিক থেকে বিচার করলেও তার মধ্যে আর কোনো রকম তার অহংকার, দর্প, এগুলো তার মধ্যে আর ফুটে উঠবে না। আমরা যে ষড়রিপুর কথা বলেছি, ষড়রিপুর কোনো রকম অবশেষ তার মধ্যে থাকবে না। যিনি শুধু ভগবানকে বরণ করে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাবেন, তিনি জীবনের পথেই এগিয়ে যাবেন। আনফর্চুনেটলি আমাদের মনাস্ট্রিজ, আমাদের দুঃখের বিষয় যে আমাদের যে সমস্ত আশ্রম, মঠ, মিশন ইত্যাদি, যারা ধর্মের পরিপালক হয়ে যারা নানাভাবে ক্যাম্পেন, যারা নানাভাবে প্রচার করে চলেছেন বিশ্বময়, শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতে নানাভাবে, নানা পথে, নানা মতে যারা প্রচার করে চলেছেন, তাদের মধ্যে আনফর্চুনেটলি দুঃখজনকভাবে তাদের মধ্যে যেটা পরিষ্কার, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে তারা সবটাই হচ্ছে এই জীবনকে কেন্দ্র করে ভগবানের কথা বলছেন। অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র করে, যেমন একটা স্বাভাবিকভাবে যেমন শ্রবণ করা যায় শান্তি লাভ, যেমন সুখ লাভ, শান্তি লাভের জন্য নানা রকম সন্ন্যাসী, মঠ, মিশন বা অন্য কালচারে, অন্য ধর্মের মধ্যেও তারা সুখ লাভ, শান্তি লাভ, এগুলোর উপরে খুব জোর দেন। শান্তি লাভ তারা বলেছেন, অনেকে এটা ব্যক্ত করেছেন, শান্তি কিরকম জানো, সাগরের ঢেউ বন্ধ হয়ে গেল, তখন সাগরটি স্তিমিত হয়ে গেল, ওটি হলো মনের প্রশান্ত রূপ, ওটি লাভ করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন যে হ্যাঁ, সুখ লাভ কি না, যা মনের বাসনা আছে সব বাসনা পূরণ হয়ে গেল, ওটা হলো সুখ লাভ। শান্তি লাভ, সুখ লাভ, এই সুখ, শান্তি, এইসব লাভ করবার জন্য যারা ভগবানের পথে আসতে চাইছেন, দে আর অল ওয়েলকাম। তাদের জন্য ভগবানের দরজা সবসময় খোলা থাকছে,
সবসময় খোলা থাকবে। আমরা জানি মন্দিরের দরজা সবার জন্য খোলা থাকে, যেখানে যিনি যা চাইবেন তার জন্য খোলা থাকে। ভগবান বলেছেন এই যে প্রার্থনা, প্রার্থনার মধ্যে এমন কিছু প্রার্থনা যদি থাকে যেটা অন্যের জন্য হানিকর, সেই প্রার্থনাটিকে বলা হয়েছে তামসিক প্রার্থনা। অন্যের জন্য হানিকর বা যে প্রার্থনা শুধু নিজের জন্য, উইদাউট কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট ওয়েদার ইটস গোয়িং টু হ্যাভ অ্যান অ্যাডভার্স এফেক্ট অন আদার্স। যিনি প্রার্থনা করছেন ভগবানের দুয়ারে এসে, তিনি নিজের জন্যও যে প্রার্থনা করছেন বা নিজ জনদের জন্য যে প্রার্থনা করছেন, তার প্রভাব যদি অন্য কারোর কোনো রকম ভাবে ক্ষতিকারক হয়ে যায় বা কোনো রকম ভাবে হানিকারক হতে পারে বা হয়, সেই প্রার্থনাটিকে বলা হয় তমগুণী প্রার্থনা। আরেকটি প্রার্থনা হচ্ছে রজগুণী প্রার্থনা। রজগুণী প্রার্থনা হলো সেই যে প্রার্থনার মধ্যে আতিশয্য আছে, প্রাচুর্যের কথা আছে, অতিরিক্তের কথা আছে। প্রার্থনা যিনি করছেন তার প্রার্থনা না করলেও চলতো, কিন্তু তিনি প্রার্থনা করছেন আরো বেশি বেশি, আরো বিশেষ বিশেষের জন্য। তিনি বিশেষ হতে চান, বেশি হতে চান, বড় হতে চান, অনেক কিছু। এটা হচ্ছে রাজসিক প্রার্থনা। আরেকটি প্রার্থনার কথা ভগবান বলেছেন, সেটি হলো সাত্বিক প্রার্থনা। সাত্বিক প্রার্থনা হলো সেটি ভগবানের কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন কালীঘরে, বললেন যা মায়ের কাছে চেয়ে আয়। নরেন্দ্রনাথের দারিদ্র, প্রবল দারিদ্র, অনেক সমস্যা, অনেক কিছু চাইতে হবে, চলছে না, ওদিকে খাবার দাবার চলছে না, বাড়িতে খুব দুরবস্থা চলছে। তাই এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ভেবেছেন, জানেন, এটা মনে বিশ্বাস হয়েছে এই এনার কাছে বললে সব ফল হয়ে যাবে। বলতে যাচ্ছিলেন, তা উনি বললেন যা মায়ের কাছে চেয়ে আয়। তাই সে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল। কি প্রার্থনা করতে এসেছিল সে সেদিন? নরেন্দ্রনাথ সেদিন এই প্রার্থনা করতে এসেছিল যেন তার সুখ হয়, তার সংসারে শান্তি সুখ বিরাজ করে। এই প্রার্থনা করবার জন্য সে সেদিন এসেছিল। সে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয়ে গেল, কিছু চাইতে পারলো না, কারণ তার প্রবৃত্তি, তার প্রকৃতিটা তো অন্যরকম ভাবে তৈরি হয়েছে, তাই জন্য সে চাইতে পারলো না। তৃতীয়বার যখন ঠাকুর তাকে পেশ করলেন, তখন সে গিয়ে অন্য জিনিস চাইল। সে চাইল কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি। এটি হলো সত্যগুণী প্রার্থনা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যখন প্রার্থনাটি সত্যগুণী হলো, ইট ইজ আ কসমিক অ্যাসপিরেশন, ইট ইজ আ ইউনিভার্সাল অ্যাসপিরেশন। এই যে হলো বিবেক, তুমি আমাকে আমার আমার কনসিয়েন্স দাও, ইউ প্লিজ গিভ মি মাই কনসিয়েন্স, you please give me the power of indifference, you please give me the power of devotion or devotion. When this is the aspiration, or when this is the target of aspiration, that aspiration is swattva, the aspiration which is actually enhancing the position and enhancing the condition of the person and increasing the condition of the person, which is much beyond the bare necessities of the person, is a rajas, is the attribute of rajas. And the aspiration which in any way is going to cause a harm, maybe even partially, to anybody on earth, anywhere, in any way, that's aspiration is a tamas, is an aspiration of tamas attribute. And these three types of aspirations are there, and three types of prayers to God are there. The aspiration or the prayer which is dear to God is the first one, sattva. যেটি ভগবানের প্রিয় প্রার্থনা, যে প্রার্থনাটি ভগবান সবসময় পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, আনন্দ পান, সেটি হলো প্রথম। সাধুগণ সকলকে বলছেন সুখ লাভ করো, শান্তি লাভ করো। এগুলো হয় তমসিক, না হলে রাজসিক। এগুলি তামসিক এবং রাজসিক প্রবৃত্তি বা বৃত্তিকে উস্কে দেওয়া। তারা সমাজের, দে আর স্পয়েলিং দ্য সোসাইটি, তারা সমাজের ক্ষতি করছেন। সমাজের ক্ষতি করছেন, মানুষের দৃষ্টিটা তামস এবং রাজসিকের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে সমাজের ক্ষতি করছেন। অ্যাজ ইফ মানুষ, তারা শুধু শান্তি আর সুখের জন্য লালায়িত হয়ে আছে। হ্যাঁ, আছে, মানুষ সাধারণভাবে শান্তি সুখের জন্য লালায়িত হয়ে আছে, কিন্তু তাদেরকে এটা বলতে হবে, ভগবদ বাক্য এটা বলতে হবে। ভগবান চাইছেন না তাই। ভগবান চাইছেন তুমি ভগবানকেই ভাবো, তুমি ভগবত পথে এসো, আর সব জিনিস ঠিক হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য পেশেন্স, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য টলারেন্স। তুমি সেই পেশেন্স, টলারেন্সটা তুমি অর্জন করো, সেই অপেক্ষা করো। তুমি শুধু ভগবানকে বরণ করো,
দেখবে একদিন প্রভাতে উঠে তুমি দেখবে তোমার সকল সকল প্রবলেম has been resolved by someone someone without your having noticed that. আমরা যখন পর্যন্ত আমাদের এলিমেন্টস আমাদের প্রবলেমের দিকে মনোযোগ থাকবে, যখন পর্যন্ত সমস্যা তাড়িত হবে মানুষের মন, তখন পর্যন্ত মন মালিন্যযুক্ত। তাই জন্যই মহাপ্রভু এটি বলেছিলেন জ্ঞান কি না, যখন আমরা ভগবান সম্পর্কে সাধারণভাবে যে জ্ঞান অর্জন করে থাকি, সেই জ্ঞানটির মধ্যে নিজের সম্পর্কে জ্ঞানটিও উপস্থিত হয়ে আছে। অর্থাৎ ইউ অ্যান্ড মি, তুমি কেউ যখন ভগবানকে ভাবছে, সে ভগবানকে শুধু ভাবছে না, সে ভগবানকে ভাবছে এবং তার নিজেকে ভাবছে। সে ভগবানকে এবং নিজেকে একত্রিত করে ভাবছে। সে নিজে এবং ভগবান, হি অর শি অ্যান্ড দ্য গড or the form of God or the spirit of God. Now, when the person is thinking of God with himself or herself involved in the entire gamut of thinking, the person is not thinking God alone. That is the point what the Sri Chaitanya wanted to mention, that the devotion with the knowledge of God is not acceptable. It is an external to the spirit of devotion. Why? Because it has got the element of ego involved in that. যখন আমরা ভগবানকে নিজের দৃষ্টিতে নিজে এবং ভগবান এইভাবে ভাবছি, তখন আমাদের ইগোটা সেখানে উপস্থিত হয়ে আছে। তাকেই বলা হয়েছে জ্ঞানমিশ্রা। ওটি যখন শূন্য করা হলো, জ্ঞান শূন্য হলো, তখনও কি থেকে গেল না, দি ওয়ে আই হ্যাভ চোজেন গড, আমি যেভাবে চেয়েছি। ইউ ক্যানট ডিক্টেট টার্মস অন গড। তুমি যেভাবে চেয়েছো সেভাবেই ভগবানকে পেতে হবে। এটি হলো ভগবানের উপরে আরোপ করা। ভগবানের উপরে আরোপ করা এটি হলো ওই জ্ঞানশূন্য, কিন্তু তার মধ্যে এলিমেন্ট অফ দ্যাট নলেজ ইজ প্রেজেন্ট। অর্থাৎ তুমি আরোপ করেছো, যিনি ভক্ত হতে চাইছেন তিনি ভগবানকে আরোপ করেছেন। যে জন্যে আমাদের ভাগবতে এটি ধ্রুব মহারাজ যখন বর্ণনা করছেন, তখন তিনি ভগবানের কথা বর্ণনা করতে এটি তিনি ব্যক্ত করছেন যে ভগবানকে আমি যখন তার রূপে দেখি, কৃষ্ণ রূপে দেখি, তিনি শ্রী বিষ্ণু রূপে দেখেন, এবং তাকে বিষ্ণু রূপে বা শ্রী কৃষ্ণ রূপে যখন দেখি, তখন জানি যে তিনি অ্যান্ড মি, তিনি আছেন আর আমি আছি। আবার যখন তিনি ভুলিয়ে দেন আমাকে, ভুলিয়ে দেন, তখন আমি জানি যে শুধু তিনি আছেন। You and I, this concept is removed when he gets me forget about I, and then I understand and I realize the fact that he only remains, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি একমাত্র তখন উপস্থিত হয়ে আছেন, তিনিই একমাত্র হয়ে আছেন। So this form is a form of his, this form is a replica of his, this form is a reflection of his own existence. তখন কি হলো না, তখন হলো তার সঙ্গে এটি যেন একটা মিশে থাকা হলো। তাই ওখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, মনোপ্রসাদ সম্যক্তং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহ ভাব সংশুদ্ধি ইতি তত তপ মানবম উচ্চতে। তখন আমরা কি করব না, the mind has taken a different form. The mind has taken the form of consecrating upon. তখন মনটি এমন একটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, মনটি তখন এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে যে তাকে এখন সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ আই হ্যাভ টু ডেডিকেট মাই সেলফ টু গড। আমাকে নিজেকে ভগবানের কাছে অর্পণ করতে হবে, আমাকে নিজেকে অর্পণ করতে হবে। মাস্টারমশাই যখন দক্ষিণেশ্বরের প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আসলেন, প্রথম তো অনেক কথার মধ্যে মাস্টারমশাইয়ের সংলাপ আছে, সেখানে কিছু কথামৃতের মধ্যে আছে, কিছু মাস্টারমশাই যখন নিজে আলাদা করে লিখেছেন কথামৃত সংবাদ, তিনি সেই তার মধ্যেও তিনি অনেক গল্প, অনেক প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন। তখন দেখা যাচ্ছে মাস্টারমশাই যখন প্রথম আসলেন, হি হ্যাড লট অফ প্রবলেমস ব্যাক হোম। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে তখন নানা রকম সমস্যা ছিল, অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। তিনি আসতেন মনে মনে এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসতেন, সমস্যাগুলো নিয়ে আসতেন। তিনি একসময় লিখছেন, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তিনি ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করছেন, আর ওই পয়েন্টগুলো ডায়েরিতে নোট করে রাখতেন, ঠাকুরের কথাগুলো নোট করে রাখতেন, ডেটটা দিতেন আর নোট করে রাখতেন, আর কে উপস্থিত ছিল সেই প্রসঙ্গটা, পটভূমিটা নোট করে রাখতেন।
আর তিনি দেখলেন এরকম করছেন করছেন করছেন, আর একটা সময় এসে তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি ওখানে যাচ্ছেন, তার একটা পারপাস ছিল। তিনি প্রথমে এসেছিলেন খোঁজ খবর নিতে, তারপরে এসেছিলেন মনটা খুব ভালো না, মনটা অশান্ত হয়ে আছে, ওই সাধুরা যা বলেন শান্তি চায়, ওরকম শান্তি খুঁজতে এসেছিলেন, তাই সেরকম শান্তি খুঁজতে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা সময় এসে তিনি ওইসব ভুলে গেলেন, তিনি কি জন্য এসেছিলেন, কেন, এসব সব তার ভুল হয়ে গেল। ভুল হয়ে গিয়ে তখন কি হলো, তখন তার ওই ওখানকার কথাই শুধু মনে হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, কাল তো গিয়েছিলাম, কাল তিনি এই বললেন, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা এইগুলো নোট করেছি তো ঠিক মতো, ডায়েরিটা খুলে আবার দেখে নিলেন, হ্যাঁ ঠিক মতো নোট হয়েছে, আবার দেখে নিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি এই বলেছিলেন আগের দিন, তাহলে এবার আবার তিনি পরদিন আসছেন। এরকম করতে করতে তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে থেকে জর্জরিত হয়েছিলেন, এবং সেই সমস্যার পটভূমিতে তিনি ওখানে যাচ্ছিলেন শান্তি টান্তি, শান্তি সুখ ইত্যাদি লাভ, তার মনের মধ্যে একটা ছিল বাসনা, কিন্তু সেই বাসনাটা শুনে উড়ে গেছে। তার ওই বাসনা উড়ে গেছে, যখন এই বাসনাটা উড়ে গেল, যখন তার ভেতরের এই বাসনাটা একদম ইভাপোরেট করে গেল, যেতে 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 ক্ষয় হয়ে গেল, বাসনা ক্ষয় হয়ে গেল, তখন তিনি শুধু ওনার কথাই ভাবছেন আর লিখছেন, ভাবছেন লিখছেন, উনি উনি যা বলছেন সেই ভাবনার মধ্যেই থাকছেন। আবার তিনি হেডমাস্টারি করছেন, মাস্টারি করছেন, তিনি তার কাজকর্ম করছেন। হি ওয়াজ আ ভেরি এক্সেলেন্ট টিচার, তিনি অত্যন্ত সুন্দর একজন শিক্ষক ছিলেন, একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তার তার শ্রদ্ধা ছিল সমাজের মধ্যে, তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাকে সবাই, তিনি সবাইকে শ্রদ্ধা দিতেন এবং শ্রদ্ধা পেতেন, তাকে সবাই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত, তাকে সবাই উপযুক্ত সম্মান দিত, তিনি সমাজের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি কিন্তু এবার মশগুল হয়ে গেছেন দক্ষিণেশ্বরের ভাবে। তাই যখন তিনি আর কিছু ভুলে গেলেন, তখন তার ওই প্রবলেমগুলোও ভুলে গেল, প্রবলেমগুলো উড়ে গেল। He found that there is no other problem now remaining. তার তখন আর প্রবলেম কিছু অবশিষ্ট নেই, প্রবলেমগুলো কেমন কেমন সমাধান হয়ে গেছে, তার নিজেরও কিছু করতে হয়নি, এমনি এমনি সমাধান হয়ে গেছে। So this is one of the example when Manjunath Datta Shima, when he used to come to visit Sri Ramakrishna in Dakshineshwar, and in the beginning he had an aspiration. He was in a turbulent mind because of problems back home. There are a lot of problems, and he was stricken by those problems in his mind, and he used to visit with a kind of awesome understanding of the person Sri Ramakrishna over there. He used to note down his words and the sequence of things, whoever were present and the dates, everything he used to note down back home in his diary. And he had a very sharp and excellent memory. He used to note down that, and but then back home he had a lot of problems and difficulties. But then gradually he was having a thought of Ramakrishna whole day. He was teaching, he was performing many responsibilities in the school, sometimes as a headmaster, sometimes as a teacher, a person who is highly respected in the society. And in due course of time, there was a time, after some period of time, he found that he doesn't have any aspiration. His mind did not have any aspiration within. মানে মনের মধ্যে যা যা ছিল মালিন্য সব চলে গেছে, ওসব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। His mind became a cleansed mind, the impurities are all washed up from the mind. And then he discovered suddenly once that there is no problem back home also. He discovered that back home problems are also gone, but he did not do anything for that. He did not have to do anything for that. তাকে কিছু করতে হয়নি, তিনি ভগবানের কাছে এসেছেন যখন তিনি তার নিজের সমস্যাটা ভুলে গেলেন, যখন তার মনটি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের ভাবনাটা গ্রাস করে নিল, তিনি তার যা দায়িত্ব কর্তব্য সেগুলো যথাযথভাবে করছেন, একেবারে খুব ভালোভাবে করছেন। হি ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট টিচার, অত্যন্ত সুন্দর একজন শিক্ষক ছিলেন। তার শিক্ষকতার কাজে কোনো ত্রুটি কখনো তিনি রাখতে দেননি, এবং তিনি কাউকে ত্রুটিযুক্ত থাকতে দিতেন না, সবাইকে অ্যাডভাইস করতেন, সবাইকে তিনি পরামর্শ দিতেন, ভালো পরামর্শ। এবং এমন একজন আদর্শ মানুষ, তিনি তার ওই সমস্ত ক্লান্তি তার চলে গেল, তার ক্লান্তি ধৌত হয়ে গেল, সবই তার ঠিকঠাক হয়ে গেল। অ্যান্ড হি বিকাম আ পার্সন ব্লেসেড বাই গড, তিনি ভগবানের একটা আশীর্বাদ পুষ্ট মানুষ হয়ে গেলেন। হি হ্যাড আ লং লাইফ, তিনি অনেক দিন তিনি মানুষের কাছে বিতরণ করেছেন এই তার সদ্বস্তু যা তিনি জেনেছেন,
ভগবানের যে উপলব্ধি পেয়েছেন, সাক্ষাৎ ভগবানকে তিনি দেখেছেন, তার কথা তিনি নোট করেছেন, তার কথা তিনি গ্রথিত করেছেন, অন্তরে তার কথাকে পেয়েছেন, সাধন তার তার ওইটাই সাধন। অ্যান্ড হি বিকাম আ রিয়ালাইজ গড, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে উঠলেন। তার ব্রহ্মজ্ঞান ভগবানের প্রতি তার পরিপূর্ণ নিষ্ঠা থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান হলো। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, ওম তৎসৎ ইতি নির্দেশ ব্রহ্মণা ত্রিবিদ স্মৃতঃ ব্রহ্মণা তেন বেদাঃ চ যজ্ঞা চ বিহুত পুরাঃ। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি এটাই মনে রাখবে, ওম তৎসৎ, তুমি মনে রাখবে সেই তিনিই হলেন সৎ। তুমি সত্যকে আকর্ষণ আবৃত করতে চাইছো, সত্যে আকৃষ্ট হতে চাইছো, তুমি যদি ভগবানকে চেয়ে থাকো, তাহলে তুমি সেই তিনিই হলেন সৎ, তৎসৎ। যা কিছু সৎ, যা কিছু সত্য, সব সত্য তার থেকে এসেছে। সেই যে তিনি সকল সত্যের উৎস, সেই যে তিনি সকল সত্যের ধারক পালক, সেই যে তিনি সকল সত্যকে যিনি প্রতিভাত করেন, that supreme Lord who is the origin of the entire cosmic truth, that supreme Lord who is the revelation of the entire cosmic truth, that supreme Lord who is maintaining the entire cosmic truth in the entire creation. আমি সেই পরম সৎ তিনি, তাকে আমি ভজনা করি। তাই অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তুমি তাকে ভজনা করো, সেই পরম সত্য তিনি, তাকে তুমি ভজনা করো। অন্তরে অন্তরে তুমি সর্বদা সেই ওম তৎসৎ, সেই সৎ বস্তু তাকে অর্জন করো, তাকে ভজনা করো। যদি তুমি তাকে কোনো নামে রূপে পেয়ে থাকো, তাকে সেই নামে রূপে ভজনা করো। যদি তুমি তাকে কোনো নামে রূপে না পেয়ে থাকো, তাহলে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তার এই অরূপের ধ্যানে তুমি মশগুল হয়ে যাও। তো অর্জুনকে তিনি বললেন, তুমি সদা সর্বদাই তাকে অন্তরে রাখো, তাকে অন্তর্ময়, তাকে নিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে থাকো। তাই তিনি বলছেন, ভক্ত্যা মামভিজানতি ইয়াবান ইহ চ অস্মি তত্ত্বত ততো মাং তত্ত্বতু জ্ঞাতা বিশ্বতে তৎ অন্তরাম। তিনি আমার ভক্ত হয়ে উঠলেন। ভক্ত কি? যে ভগবানকে সত্যি করে বরণ করে নিতে পেরেছে তার সেই সৎ রূপে, সেই হলো ভক্ত। ভক্ত হলো সে যে ভগবানকে বরণ করে নিতে পেরেছে, irrespective of the person's own identity, the person who has become who has been able to attain the condition of accepting the spirit of God, and aspiration for God without any kind of attraction for his own identity or her own identity. That person becomes or has the potential to become the devotee of God. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি যদি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ওখান থেকে লুপ্ত করে দিতে পারো, তুমি যদি সেখানে তোমার নিজের যে স্থানটি আছে, সেই স্থানটিকে তুমি যদি সেখানে তুমি স্থান দিতে পারো, যে সেই পরম তাকে। একজন ভক্ত লিখেছেন সত্যের পথের জন্য, তিনি লিখেছেন, রামরাজত্ব শুধুমাত্র ইকোনমিক ওয়েলবিং সেটা নয়। রামরাজত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, বলছেন, এটা শুধু ইকোনমিক ওয়েলবিং এর জন্য নয়, ইট ইজ ফর স্পিরিচুয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওয়েলবিং। স্পিরিচুয়াল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওয়েলবিং যখন হবে, সেটাই হলো রামরাজত্বের মূল কথা। মূল কথাটি কি না, ভগবানের রাজত্ব, দিব্য রাজা কি না, সে মানুষের মনে বিরাজ করবে। দিব্য রাজা মানুষের মনে বিরাজ করবে, মনে প্রাণে হৃদয়ে বিরাজ করবে, সেই হলো দিব্য রাজা। যখন মানুষ সেই দিব্য রাজাকে গ্রহণ করবে, যখন দিব্য রাজাকে বরণ করবে, তখন কি করবে? The divine king is occupying the center stage of life. The divine king replaces the person as a king within his life, his or her life. তার যে জীবন, সেই জীবনের সে নিজে রাজা হয়ে আছে। একজন কবি লিখেছেন, আমরা সবাই রাজা। এটি বিভ্রান্তিকর একটি তত্ত্ব। কেউ রাজা নয়, রাজা হলেন ভগবান স্বয়ং। ভগবান রাজা, আমরা সেই রাজার একজন অনুগামী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তুমি কর্তা নও, তুমি সেই কর্তার অধীনে একজন কর্মী। কর্তা হলেন ভগবান স্বয়ং। ভগবানকে কর্তা করো, ভগবানকে কর্তা করো, ভগবানই কর্তা।
ভগবানই রাজা, তিনি রাজা, তুমি রাজা নও। তুমি যে মুহূর্তে নিজেকে রাজা করছো, ইউ আর ডিফাইং গড, সেই মুহূর্তে তুমি ভগবানকে বাতিল করে দিলে। তিনি রাজা, তিনি জীবনের রাজা, তিনি প্রাণের রাজা, মনের রাজা, হৃদয়ের রাজা। তিনি জগতের রাজা যখন হয়ে উঠবেন, সেই জগতের রাজা তিনি, সেই তিনি দিব্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। The divine kingdom is possible only when the divine is occupying the intrinsic domain of the person within your heart, within your mind, your conscious space, and the person becomes a servant to this, servant to the entire king. বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি কি মনে করো রাজা কে, নেতা কে, যা কাকে আমরা তাকে কাকে আমরা লিডার বলবো? বিবেকানন্দ বললেন দাসস্য দাসঃ অহম, দাসস্য দাসঃ অহম। তাকে তার এই প্রিন্সিপলকে ফলো করে এসকে গ্রিনলিফ তখন বালক, ছোট্ট বালক, সে পরিণত বয়সে সে লিখলো সার্ভেন্ট লিডারশিপ, এবং ইউএসএতে বিশাল সার্ভেন্ট লিডারশিপ, সেন্টার ফর সার্ভেন্ট লিডারশিপ গড়ে তুললো। When I visited, I knew that they are not mentioning the name of the origin of the person. I visited the campus in Lawrence, and then when I found that they have not mentioned even the name of Vivekananda in that, then I had challenged them. আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম, I and another person was with me. So I challenged them, the saying that this concept has been borrowed from, has been taken from an Indian called Vivekananda, and you have not mentioned that, you need to mention. So then they accepted, and they have mentioned, now it is there, it is mentioned. Dasasya Dasaham Swami Vivekananda from India. It's mentioned over there. That means I am the servant of the servants. বলছেন কে সেই লিডার, কে রাজা? না, সেই হলো রাজা যে দাসেরও দাস, যে সবার সেবক হয়ে উঠতে পারবে। ওটি হলো রামরাজ্যের ওটি মূল প্রিন্সিপাল, ডিভাইন কিংডমের মূল প্রিন্সিপাল। ডিভাইন কিংডম ইজ গড ইজ ইয়োর কিং, God is a king within, God is a king everywhere, within and everywhere. When God occupies the throne, then it's purified. ভগবান যখন অন্তরে চলে আসেন তখন অটোমেটিক্যালি পিউরিফাইড হয়ে যায়, তখন আর অহংকার, বিদ্বেষ, ষড়রিপু কোনো কিছু আর সেখানে ঢুকতে পারে না। যখন প্রবল আলোক যখন থাকে, যখন সেই দিব্য জ্যোতির্ময় অন্তর মাঝে আলোকিত করে রাখে, অন্ধকারের কি সাধ্য সেখানে প্রবেশ করবে? কোনো আধার সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সেই দিব্য জ্যোতির্ময় তিনি অন্তর জগৎকে আলোকিত আলোকময় করে তুলবেন। ভগবান রাজা হয়ে ভগবান আমাদের জীবনকে রাজনেতৃত্ব দেবেন। God himself will take the leadership of our life when we aspire for him in that unconditional, with full consecration, with full dedication to him. যখন আমরা তার কাছে কোনো শর্ত ছাড়া, আমাদের হিউম্যান টেন্ডেন্সি হচ্ছে টু অফার আ কন্ডিশন টু গড, নট টু অফার এনি কন্ডিশন টু গড। নিঃশর্তে ভগবানকে যখন আমরা বরণ করতে পারবো, তখন ভগবান আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠবেন। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, এমন অবস্থায় এমন বিশুদ্ধ অন্তর জগৎ সৃষ্টি হোক সবার, ভগবানের প্রদীপ সেখানে প্রজ্বলিত হোক। হে প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই যদি পার্টিসিপেট করেন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मे वाचि प्रतिष्ठिता। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविः मे देहि, आविः मेधि
वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा बृहसिः वेदस्य मानि सः श्रुतं मे मा प्रहरिः अनेनोदितेन रात्रं संददामि अनेनाधितेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सखं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु द्वारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च समानि श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकारः माहं ब्रह्म निरकुर्यात् मम ब्रह्म निरकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु 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 कर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सौनो भवतु सौनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु तव वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीरमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अहितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ
Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sham No Mitra Sham Varuna Sham No Bhavati Aryo Maha. ॐ शं न मित्रः शं वरुणः शं न भवति अर्योमः Sham No Indra Brihaspati Sham No Vishnu Rukramaha. शं बृहस्पति शं न विष्णुरुक्रमः Mahabrahmin Mahadevayu. Namo नमो Brahma ब्रह्मणे नमो देवाय Vivaksham Brahmasim. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि Swami Vaprataksham Brahma Vadishwami. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि Satyam Vadishwami. Satyam Vadishwami. गीतं वदामि सत्यं वदामि Tadmamavatu Tadvakaramavatu. तत्मामवतु तद्वकारामवतु Tadvakaramavatu Mamavatu Bhaktaram. अवतु माम् अवतुताम् Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Bhadram Karnevi Sharvam Deva. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा Bhadram Pasema Kshaviyayutra. भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्राः Sthirayangai Tustovam Shatanovi. वीरयङ्गैस्तुष्टुवां स्तनूभिः Vashimanevahitam Yatayu. देवहितं यतायुः Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই। Now I should do meditation for 2 minutes. All of us seated in our respected position. We shall do that. আমরা যে যেখানে আছি সেখানে বসে আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব এখন। এখন 2 মিনিট ধ্যান। 2 minutes of meditation.
জয় মা, জয় মা। আমরা এখানে আজ বন্ধ করছি। আগামী রবিবার আবার 5:30টার সময় আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।